चला कुस्तीला सुरुवात होते. बाकी जे चला इकडे सोशल मीडियावाले ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ. ಸರ್ ಸರ್ ರಾಜುನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ. ಹಾ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹಿಂದಿಂದ देव थापा नेपाल हाथ ऊपर करो. देव थापा नेपाल. ಅಮಿತ್ ಹರಿಯಾಣ. ಎಸ್ ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಜು ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜು ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನೇಪಾಳದ ದೇವ ತಬಾ ಹಾಗೂ ಹರಿದ್ವಾರದ ಅಮಿತ್ ಲಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಚಂಡ ಕುಳ್ಳ ದೇವ ತಬಾ. एक मनोरंजनात्मक कुस्ती आहे. ओ अरे बापरे, इकडे इकडे डिपार्टमेंटला विनंती आहे. अहो स्क्रीनवर कुस्ती दिसती की हो. माग इकडचे खाली बसास. कॅमेरा तुमच्याकडे आहे, अडचण होईल. खाली बसवा. मागून पोलीस आले, मागून पोलीस आले. खाली बसा, खाली बसा पटकन. खाली बसा, खाली बसा, फटके पडतील. बसवा खाली, बसा बसा खाली. टाका 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 टाका. हा आता कसे शांत बसतील. बसवा खाली, बसवा खाली, बसवा खाली, बसवा खाली. शबास देवा. तुकाराम हाजी कन्नड मध्ये बोला जरा. मनोरंजनात्मक कुस्ती आहे. ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕುಸ್ತಿ. ದೇವ ಥಾಪ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೇಪಾಳದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದೇವ ಥಾಪ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೇವ ಥಾಪ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸರ್ ಅಶೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ತುರುಸಿನ ಕುಸ್ತಿ ಇದು. ನೇಪಾಳದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದೇವ ಥಾಪ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅವರು. ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವ ಥಾಪ ಅವರ ಕುಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇಂದು ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ರಾಜು ದಾದಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೇವ ಥಾಪ ಅವರ ಕುಸ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ओ ओ फिरते रहा फोटोग्राफर, फिरते रहा. राजू अण्णा बीच में ले लो. मध्ये घ्या, मध्ये. राजू अण्णा मध्ये आना. ओ ओ ओ ओ खाली बसा. देवा उरक लवकर.
अरे रेटा रेटीच्या नादामध्ये कुस्ती बघायचं विसरता का काय? ए तुकाराम त्याच्या कानात सांग मला. ತುಂಬಾ ತುರ್ಸಿನ ಕುಸ್ತಿ ಇದು. ದೇವ ಥಾಪ ನೇಪಾಳದ ಕುಸ್ತಿಪಟು. ಏ ಅಂದರ್ 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 ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಪೇಜೋಳಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವತಾಪ ಹಾಗೂ ए अलीकडच्या कोपऱ्यावरची सापासारखं रेंगायचं बंद करा. येतय मध्ये पुन्हा ती घेऊन त्याला. समोरचे खाली बसा. साहेब जरा हातात केन घेऊन जरा इकडच्यांकडे बघा. जरा मध्ये घ्या राजूंना, मध्ये घ्या मध्ये. देवा देवा थोडा हा जल्दी करो करो चालू करो. शाबास. आणि ओ महाराज फिरते रावा. हो 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 हो. एक मनोरंजनात्मक कुस्ती है. एक खाली बसा. सिकंदर शेख. एक विनंती आहे राजवांना, आकड्याची बाकीची उभी राहिलेली महाराज, महाराज इकडच्या बाजूला या. सगळे त्यांच्या शेजारी उभे राहिले इकडे या. ओ फोटोग्राफर इकडे या. लोकांना दिसलं तर लोक हालचाल करत नाहीत. आणि ओ ओ आणि ए फिरकी जरा आहे. अरे इकडं माग नका येऊ साहेब. जरा काट हा लाठ्या घ्या जरा. जरा ही खाली बसणार नाही तशी. राजू अण्णा देवा कुस्ती करो भाई. हा
ಓ ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ. खाली राजू अण्णा त्याला उरक म्हणा पटकन. ओ! ओ ए ए अंगास. हा आता अंगास. शांततेत बसा, शांततेत बसा. ए बाहेर घ्या, त्यांना बाहेर घ्या. ही सगळी ದಯವಿಟ್ಟು घ्या बाहेर. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ए ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. पृथ्वीराज पाटील सिकंदर शेख. ವ್ಯಾಲೆಂಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. घ्या बाहेर ती. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಗೆದ್ದಿರುವುದು ದೇವತಾಪ. ओ ओ ओ अमित अमित लका अमित लका ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಗೆದ್ದಿರೋದು ದೇವತಾಪ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇವತಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂತಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನರಂಜನೆ ಮಹಾಪುರವನ್ನು ಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಕುಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕುಸ್ತಿಪಟು, ಅದುವೇ ನೇಪಾಳದ एक मिनिट म्युझिक कमी करा, म्युझिक कमी करा. एक विनंती आहे राजू अण्णा, सिकंदर शेख आणि पृथ्वीराज पाटील थार गाडीवरची कुस्ती आता लागणार आहे. देवा थापाला कृपया त्या ठिकाणी ड्रेसिंग रूमला पाठवून द्या पोलीस प्रोटेक्शन मध्ये. सिकंदर शेख पृथ्वीराज पाटील. ಮತ್ತೊಂದು ಆಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಯ आणि ಕುಸ್ತಿ. इतिहासामध्ये खऱ्या अर्थानं नोंद झाली या मैदानची. किरणजी मोरे सर, किरण मोरे सर या ठिकाणी उपस्थित आहे. डबल महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख, हिंद महान भारत केसरी सिकंदर शेख वर्सेस पृथ्वीराज पाटील ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ. ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್. राजू अण्णा, राजू अण्णा, राजू अण्णा, महाराष्ट्र केसरी पैलवान ओ राजू अण्णा, पृथ्वीराज राजू अण्णा पाटील. त्याला बाहेर घेऊन जा थापाला पहिला, त्याशिवाय ही कमी होणार नाही इथलं. चला डिपार्टमेंटला विनंती, सगळे काढा बाहेर. म्युझिक नको, म्युझिक नको, म्युझिक नको, म्युझिक नको. पहिला थापाला बाहेर घ्या. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. हा हा येतील खाली. चला सगळे बाहेर काढा आता. साहेब पाटील साहेब, ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಕುಸ್ತಿ ಥಾರ್. ಈ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಥಾರ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಬಲ್ ಕೇಸರಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ चला घ्या बाहेर आता. पृथ्वीराज घ्या बाहेर. पाटील. पाटील साहेब केनचा वापर करत बाहेर काढा आता. सगळी काढा बाहेर या आता. सगळे चला बाहेर या, चला सगळे बाहेर. पृथ्वीराज पाटील महाराष्ट्र केसरी. प्रतिस्पर्धी ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಬಲ್ ಕೇಸರಿ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್. ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕುಸ್ತಿ. कर्नाटक स्टेट पोलीसचं कौतुक आहे. खाली बसवा फक्त आता. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಥಾರ್ ಗಾಡಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೈಲ್ವಾನ್ बसा, ಸಿಕಂದರ್ बसा खाली. ಶೇಖ್ बसवा खाली. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕೇಸರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್. खाली बसा ना. खाली बसा सगळे, इकडचे खाली बसा. अरे खाली बसा, त्याशिवाय पैलवान येणार नाहीत. आला सिकंदर शेख मैदानात आला. म्युझिक म्युझिक
म्युझिक नका लावू. शेवटची कुस्ती थार गाडीवरती. राजू अण्णा मठपती वाजतात, मठपती वाजतात, मठपती वाजतात. एक किंवा दोघच पंच ठेवा तुमच्या हिशोबाने, बाकीची खाली बसायला तुम्ही सूचना करा, विनंती आहे. एवढी चांगली कुस्ती आहे, भारताला अख्ख्या लक्ष लागलेलं आहे. या उन्हाळपणामध्ये त्याचा निकाल कुठेतरी उलटा पालटा नको व्हायला, एवढीच अपेक्षा आहे. कर्नाटकची भूमी, जिथं कुठं निकाल लागत नाही ते कर्नाटकात लागत असतोय, त्याच्यामुळे ही बाकीची खाली बसवा, विनंती आहे. ನೋಡಿ ಈ ಕುಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಥಾರ್ ಹಾಗೂ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಬಲ್ ಕೇಸರಿ, तुकाराम पृथ्वीराज पाटील. अण्णा बोला. कुस्ती निकाली व्हायला पाहिजे, किती वेळ लागला तरी, पण कुस्ती निकालीच होणार. पृथ्वी आणि सिकंदर नोंद घ्या. सिकंदर आलेला आहे, पृथ्वीराज पटेल. साऊंड सिस्टीम वाले जरा माईकचा आवाज वाढा फक्त आता. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. सिकंदर ಸುಮಾರು सिकंदर. ವರ್ಷಗಳಿಂದ पुढच्या बाजूला जावा तुम्ही पुढच्या बाजूला जावा. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್. ಸಾಹೇಬ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜೇತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಥಾರ್ ಇದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್. ಪೇಜೋಳಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕುಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಕಾಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಕುಸ್ತಿ ನಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜುನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तुकाराम, जोपर्यंत ही लोक खाली बसत नाही तोपर्यंत शेवटची कुस्ती लागणार नाही. शेवटची ही खाली बसल्याशिवाय लागणार नाही. हे खाली बसा तर कुस्ती लागल, नाही तर ती तशी थांबणार तिथं. तुम्ही खाली बसल्याशिवाय कुस्ती लागणार नाही. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ತಾರ್ ಕಾರಿನ पृथ्वीराज पटेल, दुसरा पुकार. देशातील एक टॉपची लढत आखाड्यावरती काही क्षणामध्ये लागणार. ಹಲೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕುಸ್ತಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವಂತರು. ಸುಮಾರು 10 ತಾಸಿನಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕುಸ್ತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡುವವರೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ನೀವು ಕೂಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ. महाराज तुकाराम, तुमच्या पायापाशी, महाराज तुमच्या पायापाशी एक खडा कोणीतरी मारला इकडे खाल्ल्या बाजूला, डाव्या हाताला तुमच्या खाली. हा ಕೂಡ್ರಿಪ್ಪ, ದಯಮಾಡಿ खडा ಕೂಡ್ರಿ. खडा दगड. हा हा माघारी टाका या फक्त. पैलवान, राजू अण्णा घ्या, कुस्ती लावून घ्या. चला चला. सिकंदर अण्णा, राजू अण्णा, मारुती पेंजोळी अण्णा. ए माग सरा, ए माग सर गे, ए दादा खोत माग सरा सगळे. ए सोन्या, सोन्या, ए दादा खोत, ए दादा खोत, खाली बस, खाली बस. अण्णा, अण्णा,
राजू अण्णा राजू अण्णा कुस्ती चालू करून घ्या. 12:08 झाल्यात. ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಗ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡಬಹುದಂತಹ ಹಳ್ಯಾಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅದುವೇ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ. पाटील साहेब बोला काय बोलायचं. कुस्ती सुरू होते. कुस्तीला पंच म्हणून राजू भाऊ मारुती पेंजोळी आणि तुकाराम हे दोघच थांबतील आणि ती कुस्ती लागते तिकडं. परमपूज्य आदरणीय गुरुजी त्याचप्रमाणे रतनजी मठपती असतात. राजूभाऊ पेंजोळी यांच्या शुभ हस्ते हा. हॅलो हॅलो हरिओ ಹಲೋ हॅलो 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 बोलो भारत माता की जय भवानी जय शिवाजी. आजचा हा दिवस हळयाळाच्या ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस हळयाळ तालुक्याचा तेवढाच नव्हे तर ऑल कर्नाटकाचा ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण जी कुस्ती केवळ महाराष्ट्रामध्ये नाही झाली, मला वाटतंय भारतामध्ये बी नाही झाली. कारण इथं केवळ एक राज्याचे एक प्रदेशाचे तेवढंच नव्हे तर इडी देश विदेशाचे पैलवान या ठिकाणी आलेत. खरोखरच हे हळयाळवासियांचे भाग्य आहे असं समजतो. आमचे राजू असंख्य लोकांना जवळजवळ 2 लाख लोकांचा एकाच वेळी लाईव्ह बघण्याचं जे दृष्टिकोन किंवा जे सौभाग्य जो सुकाळ जो दिलेला आहे, मला वाटतं की सर्वांच्या वतीनं एक वेळा त्यांच्यासाठी टाळी वाजवू. आपण जोरदार टाळी वाजवू, जोरदार टाळी वाजवू. ही अलौकिक घटना आहे, ही ऐतिहासिक घटना आहे की मला वाटतंय न भूतो न भविष्यती केले तर राजूच करायला पाहिजे आणि कोण मला वाटतंय शक्य नाही असं वाटतं. खरोखरच समयाचा अभाव है. जो भी आए हैं देश से विदेशों से अलग अलग प्रदेशों से है, सभी को मैं हलियाल के धरती से कर्नाटक के धरती से मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं. हरिओम. आणि इकडं कुस्तीला प्रारंभ होतोय. चॉकलेटी कलरची लांग परिधान केलेला सिकंदर शेख, गंगावेस तालीम कोल्हापूर, महाराष्ट्र केसरी, महान भारत केसरी, रोस्तवेंद किताबाचा मानकरी आणि भारतातला मैदानी कुस्तीतला बेताज बादशाह. तर हिरवी लांग परिधान केलेला सेना दलाचा पैलवान महाराष्ट्रातला पृथ्वीराज पटेल, जागतिक स्पर्धेतला पदक विजेता, आर्मी मध्ये फौजी आहे
आणि कुस्तीवरती बक्षीस थार गाडी आहे. हिंदुस्थानामध्ये कुठेही न झालेली लढत आज हळेरीला राजूभाऊ मारुती पेंजळींच्या माध्यमातून संपन्न होते. उजव्या पवित्र्यावरती सिकंदर आणि उजव्या पवित्र्यावरती पृथ्वीराज लढायला लागलेला आहे. अरे वायरीच्या खांबाला नका चिकटून उभं राहा. कॅमेरावाले मोबाईलवाले, पृथ्वीराज पाटलानं कब्जा घेतला. कॅमेऱ्यामध्ये शूटिंग करणारे कृपया बाजूला या. लोक कुस्त्या बघायला आल्या, तुमच्या पाटणी बघायला नाही आले. मी परत सांगायलोय, पृथ्वीराज पाटलाने इकडं कब्जा घेतलेला आहे. कुस्ती कशी दिली आणि कशी दिली जाणार नाही याची समज राजू अण्णा पेंजळे आणि तुकाराम वस्तादनं दिलेली आहे. इकडं कब्जा मजबूत करतोय पृथ्वीराज पाटील. दसरंग फिरतोय सिकंदर आणि सुटून निघाला. टाळ्या करा की हो जरा. लक्ष्यावरती लक्ष लागलेलं आहे. कर्नाटक नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, संबंध हिंदुस्थानचं लक्ष या कुस्तीवरती लागलेलं आहे. मगाशी सतपाल वस्तादांनी सांगितलं, वाटत नाही का की आपल्या घरामध्ये एखादं असं तयार करावं का आपलं फक्त बियर बारला प्यायला सोडायचं आणि दुसऱ्याच्या पोराला म्हणायचं कर कुस्ती. कशासाठी जगायचं आणि का जगायचं जरा ठरवून घ्या. या मैदानाचा एक आशा आहे राजू भाऊला की या गावामधून या भागातून एक 5-10 पोरं चांगली तयार व्हावीत. मनानं मनगटानं येणारी पिढी सशक्त व्हावी, सबल व्हावी, निरोगी व्हावी, निर्व्यसनी व्हावी. त्याच्यासाठी हा टासन, त्याच्यासाठी कुस्ती मैदान आहे. तरुणांचा देश आहे हा भारत. येणार भविष्य तरुणांच्या खांद्यावरती आहे. आमचा जर तरुण मनानं मनगटानं मेंदून जर मित्र कमकुवत आणि दुर्बल असेल तर तो देशाची कमान सांभाळू शकत नाही. त्याच्यासाठी आम्हाला बलदंड पिढी मनानं मनगटानं मेंदून मजबूत तयार करायची आहे. त्याच्यासाठी कुस्ती मैदान आहे. सिकंदर आणि पृथ्वीराज गर्दन खेच चालवाय. आक्रमक होतोय पृथ्वी, हल्ला धुडकावतोय तो सिकंदर. बेमुदत कुस्ती निकाली होणार. हो शूटिंग वाले दिसू द्या की हो. तुकाराम भाई फिरते राहा जरा. शबाज पृथ्वी, शबाज सिकंदर. चाणाक्ष आणि बुद्धिमान त्याचं नाव पैलवान आहे. एड्या डोक्याचं काम नाही कुस्ती करणं. 10वीला 12वीला नापास झाला तालमीत पाठवू नका, चांगला पैलवान होणार नाही. पण शाळेत जर चांगला असेल तर कुस्ती टाका, चांगला खेळाडू नक्की होईल. चांगला खेळाडू नाही जन्मला, एक चांगला माणूस म्हणून तरी समाजामध्ये प्रतिष्ठा मिळवेल. त्याच्यासाठी हे कुस्ती मैदान आहे. एवढं मोठं मैदान झालं. पी.आय. साहेब, इथली पोरं किती लढली हा विचार करण्याचा भाग आहे, संशोधनाचा विषय आहे. राजवांना या गावातली पोरं, या भागातली पोरं तयार व्हायला पाहिजे, हा तुमचा अट्टाहास आहे. आणि त्याच प्रेमामधून एवढं मोठं कुस्ती मैदान संपन्न होतंय. 1 ते 1.5 कोटी रुपये स्वतःचे खर्च केलेत. कोणत्या उद्योगपतीची वर्गी नाही आणि कोणत्या राजकीय नेत्याची देणगी नाही. सगळं स्वतःच्या खिशातून आहे. फक्त आणि फक्त युवा पिढीसाठी, या देशाची पिढी तरुण बलशाली बलदंड व्हावी याच्यासाठी राजूभाऊंचा अट्टाहास आहे. शबास. पटावर पट काढण्याचा प्रयत्न, काउंटर अटॅक म्हणतात त्याला. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. पापण्या तेवढ्या मिटू नका, याच साठी केला होता अट्टहास. खऱ्या अर्थानं राजर्षी शाहू महाराजांना घालून दिलेला आदर्श आजही या भागामध्ये जपला जातो, जोपासला जातो. अनेक मैदानांना आम्ही फिरतो राजूभाई, पण खऱ्या अर्थानं एवढं पब्लिक आणि एवढं कुस्तीवरती प्रेम फक्त इथेच घडू शकतं, याच भागात घडू शकतं. 50,000 आतमध्ये बसल्यात, 50,000 बाहेर आहे आणि तेवढं स्क्रीनवर आणि लाईव्ह बघतोय. एवढी या मैदानची जाहिरात झालेली आहे, एवढी प्रसिद्धी या मैदानावरती झालेली आहे. शबाज सिकंदर, शबाज पृथ्वीराज. उभं राहिलेले ताटून जाताल, खाली बसा. ही कुस्ती 2 मिनिटात होणारी देवाची नाही, खाली बसा. शबाज.
गाडगे साहेब इकडच्या बाजूला जरा ही खाली बसून घ्या, जरा थोडी यांना म्हणा खाली बसा थोडं फक्त. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर, खाली बसा की रका. किती वेळ सांगायचं ए दावत ओढतो का इकडे उभा राहून आता. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. कुस्ती सोडवली जाणार नाही. ए खाली बस की, बसा की खाली. शबास, बसवा खाली अंगा असं. ए बस की इकडे, केस वाढलेलं आहे, मोबाईल हातातला, बस की खाली. परत उभी राहिली. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. आज अनेक मैदानं, अनेक स्पर्धा महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्र केसरीच्या निवड चाचण्या तुकाराम पैलवान चालू आहे. त्याच्यामुळे नाहीतर कमीत कमी 100-200 गाडी आज महाराष्ट्रातून हे मैदान पाहण्यासाठी आली असती. तरी लोक लांबून फोन करून विचारतात कुस्ती किती वाजता लागणार आहे. अनेक लोक आज घरात बसून कुस्ती मैदान पाहतात. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, धुळे, नंदुरबार, लातूर, अनेकांना या कुस्तीचा निकाल काय लागणार याची उत्सुकता लागलेली आहे. शबास पृथ्वी, ಶಬಾಸ್ ಸಿಕಂದರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಕ್ಷಕರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, ಆರಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. सिकंदर आणि पृथ्वीराज. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला. कुस्तीचा राजाश्रय गेला आणि कुस्ती लोकाश्रयावरती आली. गावोगावच्या जत्रा यात्रांमध्ये कुस्ती मैदान भरायला सुरुवात झाली आणि लोकांनी आमचा खेळ, आपला खेळ म्हणून खऱ्या अर्थानं कुस्तीला खांद्यावरती घेतलं. आणि आधुनिक काळामध्ये या 20व्या शतकामध्ये राजूभाऊ पेंजोळींसारखं व्यक्तिमत्व पुढे आलं आणि कुस्तीवरती कोट्यवधी रुपये खर्च करायला लागलं. माता आणि माती एका वेलांटीचा फरक आहे. जिच्या पोटी आपला जन्म होतो ती माता आणि जिच्यामध्ये हा देह सामावतो ती माती आहे. त्या माता आणि मातीशी प्रामाणिकपणा जपण्याचं काम त्या राजूभाऊकडून सुरू आहे. ज्यांना ज्यांना हात आहे त्यांनी हात वर करून जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात राजूंना पेंजोळीसाठी. एकदा दुसऱ्याचं कौतुक करायला सुद्धा मन फार मोठं असावं लागतं. या ರಾಜಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾವು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತೆರಳಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ವಿನಂತಿ. लाखो रुपयांची सिस्टीम आहे, जरा लक्ष द्या. हा शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. अरे बापरे बाप, एकेरी पटा लागून तिथं दुहेरी पट. पृथ्वीराजचा आकडी लावण्याचा प्रयत्न होता, सिकंदरचा कब्जा घेतला, समेट करून बसला तो पृथ्वीराज पटेल. एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये दोनों पहलवानों के लिए. याच साठी केला होता अट्टहास. मल्ल तितुका मेळवावा, मल्ल धर्म वाढवावा, त्याच्यासाठी हे कुस्ती मैदान आहे. शबास सिकंदर, शबास पृथ्वीराज. राजर्षी शाहू महाराजांना 1896 ला मोतीबाग तालमीची स्थापना केली
आणि 3 संपत्तीचे प्रकार त्या तालमीच्या बाहेर पाटीवर दिलेले. पहिली संपत्ती शरीर संपत्ती शबास आणि निघाला खालो पृथ्वीराज. अरे बाबा टाळ्या टाळ्या. ओ घर 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 कुस्ती चाला लागली. टाळ्या करा. शबास. पहिली संपत्ती शरीर संपत्ती. शरीर माध्यम खलु धर्म साधना. शरीराच्या माध्यमातून धर्माचं रक्षण करता येतंय. पहिली शरीराची बैठक मजबूत करा. दुसरी संपत्ती पुत्र संपत्ती. कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा. परमेश्वरला सुद्धा हेवा वाटावा अशी पुत्र संतती असावी. पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा त्याचा त्रिलोकी झेंडा. पुत्र जर चांगला जन्माला आला तर 7 पिढ्याचं नाव काढत असतोय आणि पुत्र जर नालायक जन्माला आला तर 7 पिढ्याचं नाव मातीत घालत असतोय. त्यामुळे आपली पोरं कुणाच्या संगतीत जातात, उठतात बसतात जरा बघा. आणि तिसरी संपत्ती तुमची भौतिक संपत्ती आहे. पैसा अडका सोनं नाणं जमीन जुमला. आधुनिक काळामध्ये माणसाकडून गल्लत झाले. जमीन इकायची बापाची गाडी घ्यायची टाटाची अशी अवस्था निर्माण झाली. बापाने कमावलेलं पोरगा इकायला लागला आणि गावभर मिरवायला लागला. हे आम्हाला बंद करायचंय आणि त्याच्यासाठी आपली पोरं चांगल्याच्या संगतीत जाणं तालमीत जाणं काळाची गरज आहे. बोला. सिकंदर आणि पृथ्वीराज. हालात के कदमों पर सिकंदर झुका नहीं करते. टूटते हैं तारे लेकिन जमीन पर गिरा नहीं करते. गिरते हैं दरिया समंदर में शौक से. समंदर कभी दरिया में गिरा नहीं करते. जिंकना आणि हारना त्याच्यापेक्षा लढणं फार महाग आहे. बाप रे बाप. विजयाची आणि पराभवाची चिंता करणारी दोघं आहेत. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो लढा नाही. साऊंडवर चढलेले उतरा. जरा करंट सोडा केला रा त्याच्यामधनं. जरा नाचल्यावर कळतंय आतून येतंय करंट काहीतरी. खऱ्या अर्थानं जिंकणं आणि हारणं याच्यापेक्षा लढणं फार महत्वाचं आहे. तुम्ही लढलाच नाही तर त्यातली मजा कळत नसते. शाळेत गेला नाही तर अभ्यास काय असतो हे कळत नाही. शेतीमध्ये नांगर चावल्याशिवाय कळत नाही शेतकरी काय. एखाद दिवशी सुई खाल्ल्याशिवाय कळत नाही डॉक्टर काय प्रकार आहे. तसं तालमीत गेल्याशिवाय कुस्ती कळत नसते. लढल्याशिवाय कळत नसते. इलेक्शन वाईट वाईट म्हणणाऱ्यांनी कधी लढून बघा मग कळत असते त्यात मजा आहे का काय आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक माणसानं आयुष्यामध्ये खेळाकडे पाहिलं पाहिजे. जिंकणं आणि हरणं हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पण त्याच्यामध्ये लढणं उतरणं हे महत्वाचं आहे. जीवन हा संघर्ष आहे. कधी शत्रूशी कधी मित्राशी कधी स्वतःशी संघर्ष आहे. त्या संघर्षाच्या भट्टीमधून तापून निघालेला माणूस आयुष्याच्या सफरेमध्ये कधी अर्थानं कधी पराभूत होत नव्हतो. शबास पृथ्वी. शबास सिकंदर. शबास. लक्ष्यावरती लक्ष लागलं. पुन्हा काउंटर अटॅक. घोट्यातनं पट काढला पृथ्वीराजनं. ओ काहीतरी घडतंय. अरे बापा बाबा बाबा बाबा. टाळ्या 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 टाळ्या. ओ शाबास. ओ दमा खसाची कुस्ती लागलेली आहे आणि साक्षात या पैलवानांच्या रूपानं आज बजरंग बली हजर आहे. आला डिपार्टमेंटने आता काट्याच काढल्यात. तुम्ही माग सरा नाहीतर ते येत आहेत. गेल्या वर्षी राजूंना पाऊस आला होता बरोबर का. या वर्षी निसर्गानं तुमच्या कृपा केली. सत्य संकल्पाचा दाता त्याचा सखा भगवंत. संकल्प ज्याचे उदार असतात त्याची साथ सुद्धा भगवंत. टाका टाका जरा पुढच्या टाका. साऊंड सिस्टीम वर कोण चढू नका. ಹೇಳ್ರಿ जाताना सावकाश जावा आणि जाताना सावकाश जावा.
12 वाजून गेलेल्यात, रात्रीची वेळ आहे, सगळा जंगलातनं जाणारा रस्ता आहे दोन्ही बाजूला. विनंती आहे जाताना सावकाश जावा, कारण तुम्ही सुरक्षित आला, सुरक्षित घरी पोहोचणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. खऱ्या अर्थानं संकल्प उदात आहेत. अंगास अंगास शबास अंगास. ए डोकं फुटन एखाद्या बसा की खाली यार. ए खाली बस आहे. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. त्या क्षणाची आतुरता प्रत्येकाला लागलेली आहे. कोण थार गाडीचा मानकरी होणार? शबास. आणि हॅलो. राजूंना अशी परिस्थिती विष्णुपंत सावर्डेकर विरुद्ध मारुती मानेंच्या कुस्तीला 6 मार्च 1965 ला खासबागला झाली होती. पोलीस डिपार्टमेंटला प्रोटेक्शन पुरवायची पाळी आली होती. खऱ्या अर्थानं हॅलो हॅलो. बोला. सर्वांना एक निवेदन आहे, विनंती आहे, जेवढे बी माय भगिनी, युवक मंडळी, सर्वांना एक विनंती. जगजवळ 2 लाख लोक आता उपस्थित आहेत. गेट मात्र फक्त 2 आहेत. त्यामुळं समितीच्या वतीनं, राजूभाईच्या वतीनं आणि व्यक्तिगत पण मी सांगत आहे की थोडं लेट झालं तरी काही हरकत नाही जायला, घरी पोचायला, परंतु सर्व सावधानीनं आपली आपली गाडी, आपली आपली मुलं, वडील हे सर्वांना सावधानीनं जाणं फार जरुरी आहे. नाहीतर गेल्या वर्षी तुम्ही ऐकला होता RCBचं विन झाल्यानंतर बेंगळूरमध्ये काय दुर्घटना घडलेली आहे. बरोबर. मी का सांगत आहे म्हटलं तर, कारण आतापर्यंत जवळजवळ 6 महिन्यापासून राजूभाई आणि टीम ह्यो प्रोग्राम सक्सेस होण्यासाठी राबत आहेत, परंतु अंतिमपर्यंतचा गोड व्हायला पाहिजे. कृपया सर्वजण फार सावधानं आणि शांततेनं आपापल्या घरी पोचावी असं तुम्हाला आम्ही निवेदन करत आहे. हरिओम. धन्यवाद महाराज. खऱ्या अर्थानं गेली 6 महिने झालं राजू अण्णा आणि त्यांची सर्व टीम हे मैदान यशस्वी होण्यासाठी पळते आणि त्याचा प्रत्यय या लाखोच्या संख्येनं उपस्थित प्रेक्षकांमधून यायला लागलेला आहे. 2 लाखाच्या वरती लोक मैदानात आहे. भारतात महाराज आतापर्यंत असं कधी घडलं नाही. एवढी लोक, एवढं पब्लिक कुस्तीसाठी जमा झालंय. खऱ्या अर्थानं कुस्तीवरती कर्नाटकचं प्रेम खऱ्या अर्थानं शब्दात व्यक्त करू शकत नाही, एवढं मोठं आहे. 12:30 वाजल्यात पण लोक हालायला तयार नाही. सकाळी 11 वाजल्यापासून लोक आखाड्यावर आलेली आहेत. खऱ्या अर्थानं कौतुक आहे त्या टीमचं. पोलीस डिपार्टमेंटचं विशेष कौतुक आहे. पाटील सर, गाडगे साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी मनापासून धन्यवाद आहे. एवढा चांगला बंदोबस्त आपण पुरवला. तुमच्याशिवाय काही होऊ शकत नाही. खऱ्या अर्थानं सदरक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे. सत्याच्या रक्षणासाठी कायम पोलीस डिपार्टमेंट तत्पर आहे. आपलंही मनापासून धन्यवाद आहे. कोरोना सारखा काळ आला, सगळी घरात होती, पोलीस डिपार्टमेंट रस्त्यावरती होतं. आम्ही बघितलंय, जगाने बघितलंय. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. फोटोग्राफर आहो, थोडं फिरा की बाजूच्या बाजूने या की जरा. काय जवळून घेतलं ना काय फरक पडतोय? मागे सरा की जरा. मोबाईलला लेन्स मोठ्या लावा, मागून काढा शूटिंग. लोकांना कुस्ती बघू द्या. डिपार्टमेंटला विनंती, थोडं फिरता राहा, कडनी उभं राहू नका एका जाग्यावर, फक्त हलते राहा. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. कोण होणार थार गाडीचा मानकरी याचा फैसला पुढच्या काही मिनिटांमध्ये लागण्याची शक्यता. शबास पृथ्वी, शबास सिकंदर. फोटोग्राफर पत्रकारांना विनंती, जरा फिरत राहा साहेब. शबास. हुकमी अस्त्र काढलं तर सिकंदर आणि बाप रे बाप, ओ आकडी लावली, दुहेरी पट काढलाय तिथं पृथ्वीराज पाटलानं.
ओ बाप रे बाप, पापण्या तेवढ्या मिटू नका, काहीतरी घडतंय. आणि ओ शाबास, आकडीवर. अरे बाप रे बाप, दोन्ही खांदे टेकल्याशिवाय कुस्ती दिली जाणार नाही. चला चालू करा, खाली बसून घ्या. मी पुन्हा सांगतोय, 5 मिनिटात कुस्तीचा निकाल लागायला देवा थापाची कुस्ती नाही किंवा मॅगी नाही. नोंद घ्या, खाली बसा. ओ एक अट्टी तटीची लढत चालू आहे. 1000 2,000 सपाट्या जोर मारावं लागतात. बोला. लोक जर खाली बसली असली तर माग सगळं मोकळं झालंय, फक्त खाली बसायची गरज आहे. घ्या, चला माती घ्या एकदा आणि चालू करा. ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಬಾಸ್. ನೆಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾ ಹೃದಯವಂತ ಹೊಲದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆರಳಬಾರದು, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವೃದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ತಾವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಅದು ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ತಾವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹೊಲದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ್ ಜವಳೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಖನ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಖನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಜವಳೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅರುಣ್ ನೈಕೋಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜು ನೈಕೋಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳದ ಆತ್ಮ, ಹಳ್ಯಾಳದ ಶಕ್ತಿ, ಹಳ್ಯಾಳದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಕುಸ್ತುವಿನ ಜೀವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಂದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು. पृथ्वी उठ जरा. आणि ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ವಿಜಯ झाला. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಜನ. ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಮದೇವ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅರುಣ್ ಜವಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೆ, ನೈಕೋಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜು ನೈಕೋಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಇವರ ಇಡೀ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಲಖನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು, ಈ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮನವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆರಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವೃದ್ಧರು, ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ತಾವು ತೆರಳಬೇಕು. प्रेक्षक मंडळी, वस्ताद मंडळी आणि कुस्ती शौकीनांचा मी कुस्ती निवेदक पैलवान हंगेश्वर दायगुडे पुणेकर मनापासून आभार मानतो. हो, जरा इचलकरंजीकर हो. आणि हे कुस्ती मैदान संपला असं जाहीर करतो आणि माझ्या स्वानीला विश्राम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आणि जाताना सगळ्यांना सावकाश जावा.
ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಗದ್ದಲ ಸಂದಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಳ್ಳಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. लाईट लावा, लाईट. डीजे ऑफ करा, डीजे ऑफ करा, डीजे ऑफ करा. ही जरा लाईट लावा, लाईट पूर्ण लाईट लावा, पूर्ण लाईट लावा. ही सगळी बाजूला करा. सिकंदरला दम लागलेला आहे तिकडं. हा, राजू अण्णा पेंजोळी वरती आलेले आहेत. हा, ಇದೇ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ 25 ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ತಿಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಾರ ದೇವತಾಪ್ಪ ಪ್ರೇಮ. ಅವರು ಹಾಗೆ ओ ಉಮೇದ್ ಮಥುರಾ ಅವರು ಸಿಕಂದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಖನಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 3,01,000 ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1,51,000 ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1,00,000, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಿರಣ್ ಬಹುಮಾನ ಮೋರೆ ಸರ್. 75,000 ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಕಿರಣ್ ಬಹುಮಾನ ಮೋರೆ 45,000 ಹಾಗೂ ಆರನೇ ಬಹುಮಾನ 35,000, ಏಳನೇ ಬಹುಮಾನ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದರೆಂದರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ 25 ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು 26ಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ 2025 ಇದೇ ಶನಿವಾರ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗದ್ದಲ ಸದ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ಸ್ शुक्राची मी चांदणी लख लख त्या पिंजराची झगमग त्या रूपाची रंभा जणू मी देखणी रंगाच्या दरबारी मी वीज खणखणारी जनवंती गजवंती दरवंती फुलवंती Don't even bother to explain, he says. Because I don't want to hear it. Just get your shit and go. ಅಣ್ಣ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಅರೆ. ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. सिकंदर शेख विजय भारत माता की. नोंद घ्या. भारत माता की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. नमो पार्वती पते हर हर. धन्यवाद. सर्वांना माझा नमस्कार. आणि हल्ल्याळ पहिले तर मला लक्षात आलं नाही, आपण इथं 3-4 वेळा कुस्ती खेळलोय. पहिले तर राजू अण्णांच्या गावातच होते ते मैदान, पण ह्या वर्षी फार असं मोठं मैदान घेऊन आणि हे फार असं मोठं अभिक्रम करून दाखवला. हे फक्त पूर्ण कर्नाटकमध्ये फक्त राजू अण्णाच करू शकतात. आज 4 वर्ष झालं माझी 1 नंबरला कुस्ती आहे.
आणि हे राजू अण्णाच करू शकतात. ह्याच्यापेक्षा अजून एक, राजू अण्णाला आपण सर्वांनी साथ दिली म्हणून राजू अण्णा हे करू शकले. म्हणून आपल्या सर्वांचंही मनापासून अभिवादन आहे. आणि राजू अण्णांचं बी एवढं मोठं मैदान साकार करून दाखवलं, ह्याच्यानंतर खूप खूप अभिनंदन. आणि आपल्या सर्वांच्या मध्ये परत एकदा मला कुस्ती खेळण्याची संधी दिली, मला आपल्या सर्वांच्या मध्ये परत एकदा कुस्ती खेळण्याची संधी दिली ह्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा ऋणी आहे. आणि मी परत एकदा आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी परत एकदा लवकरच कर्नाटक या राज्यात परत कुस्ती खेळायला येईन. तोपर्यंत आपल्या सर्वांचा प्रेम आपल्या ह्या सिकंदरवर, आपल्या लाडक्या भावावर किंवा आपल्या लाडक्या मुलावर असंच राहू द्या आणि शेवटपर्यंत माझी साथ अशीच द्या. धन्यवाद. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ರವರ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪೈಲ್ವಾನ್. ಇವತ್ತು ಇಂಥ 5 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಲಾರದಂತ ಕುಸ್ತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಪೈಲ್ವಾನ್ರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನು, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ನಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್ನವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಪೇಜಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ 2 ಜೋಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿನಂತಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೊಬೈಲ್, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಾವು ತಗೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ ನಂತರ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಭಿಲಾಷೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ನೂಕು ನುಕ್ಕಾಟ ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು, ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕುಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತಾವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಸದ್ದಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಅವಸರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, किरण मोरे सर व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. व्यासपीठाच्या जवळ ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆರಕ್ಷಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂಕು ನುಕ್ಕಾಟಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. साउंड सिस्टम जवळ जमा करा. कॉर्डलेस माइक ज्यांच्याकडे आहे, जिस किसी के पास कॉर्डलेस माइक है वो यहाँ पे आकर जमा करें. ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 6 ಕೋಟಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಈ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕುಸ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ದೇಶದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳ್ಯಾಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರತಿಫಲಿಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಲೈಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೆಂಡಾಲ್ದವರಿಗೆ, LED-ದವರಿಗೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ತರ ಈ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳು ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.